तो ज़करिया की बड़ी तरक्की हो गई है वहाँ, इधर आ गए नज़दीक। ज़करिया की उर्दू का क्या हाल है, कुछ आती है या नहीं? उर्दू समझ आती है कि नहीं? तो शौकत ने सिखाई नहीं आपको उर्दू? You're trying to learn, but is she teaching you or not? That is the question. No. It's self-learning actually. All right. सिखाओ ना तुम, हैं? ठीक है? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। যারা ইসলামের নাম ব্যবহার করে ইসলামী মূল্যবোধকে লঙ্ঘন করে চলেছে, তাদের জন্য ইসলামী আইনে কোনো সাজা অনুমোদন করা আছে কি? Huzur, those who defame Islam and use the name of Islam for their ulterior motives, is there any punishment prescribed in Islam for them? In this world? In this world. None whatsoever. But they will be punished in the hereafter, of course, for their misdeeds. And if there is any punishment, that would take its automatic course. Nowadays, for example, what happened in America, with these miscreants in the name of Islam, they caused so much trouble there, and now they're going to suffer. So that is retribution automatically taking place. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে না, এই পৃথিবীতে তাদের জন্য সে ধরনের কোনো শাস্তি ইসলাম প্রস্তাব করেনি। পরকালে তাদেরকে তাদের এই অপকর্মের, যারা ইসলামের নামকে ব্যবহার করে বা ইসলামকে দুর্নাম করে, এই অপকর্মের শাস্তি তারা পরকালে পাবে। কিন্তু আরেকটি দিক আছে, হুজুর বলছেন যে তাদের কিছু পাপ বা এই যে অন্যায় ইসলামের নামকে ব্যবহার করার বা ইসলামকে দুর্নাম করার, তার জন্য তারা অটোমেটিক্যালি একটা শাস্তি তারা সম্মুখীন হয়, একটা শাস্তি তাদের কাজের ফলের তারা দেখেই এই পৃথিবীতে। হুজুর আমেরিকার সাম্প্রতিককালে যে ঘটনা, সেই ঘটনার প্রেক্ষাপটে বললেন যে সেখানে যারা এইভাবে অপকর্ম করেছে, ইসলামের নামকে ব্যবহার করে বা ইসলামকে দুর্নাম তারা যা করেছে, তার ফলে ইসলামে যে দুর্নাম হয়েছে এর জন্য শাস্তি তারা এমনিতেই পাবে, এদের কাজের সহজাত ফল আসবে এর সাথে সাথে, আর আমেরিকার পক্ষ থেকে শাস্তি তাদের উপর পতিত হবে। তো এটি তো এই পৃথিবীতে একটা শাস্তি কর্মের সাথে সাথে আসেই, কিন্তু এর আসল শাস্তি হুজুর বলছেন যে পরকালে। ইসলাম এই পৃথিবীতে নির্দিষ্টভাবে তাদের জন্য কোনো শাস্তির কথা প্রস্তাব করে যায়নি বা করেনি। সদ্য আমেরিকাতে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামিক বিশ্বের কি ভূমিকা হওয়া উচিত? What should be this role of the Muslim countries at the present scenario? At the present scenario, the role of a Muslim country is to condemn this attack on America. This attack had no justification whatsoever. If they had attacked Israel directly, that would have been a different story. But to attack America in such a fashion, to destroy thousands of innocent people altogether, that is causing retribution all over the world, and Muslims are suffering from those miscreants' behavior. I know many mosques are being attacked now in Germany, in America, in Canada, in London, and with the grace of Allah, because of the Ahmadi attitude, people living around them know that they are not such people. So with the grace of Allah, all Ahmadi mosques are saved. But as far as the others are concerned, they are in a very bad shape. So may Allah bless the Ummah Muslimah. In the next few days, there is going to be something. A great explosion is going to take place.
mullahs in Pakistan are absolutely mad with rage, considering the possible attack of America to get Osama bin Laden, with the result that they have declared jihad against government of Pakistan. It's an amazing thing. Citizens of Pakistan living there and they are waging a jihad against the government of Pakistan. So now Musharraf will know. So all through, this government has been backing up ulama without rhyme or reason. They knew they were worthless people, they knew they were rebellious people, and still they helped them against Ahmadis. So now they will reap what they have sown. So I think within the next 3 days something is going to clear up. এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আর বর্তমান সংকটের সময় মুসলমান বিশ্বের যে ভূমিকা হওয়া উচিত প্রধানত সর্বপ্রথম তা হলো এই ঘটনার নিন্দা করা উচিত। যাদের হাতে এই ঘটনা ঘটেছে তাদের নিন্দা করা উচিত। হুজুর বলছেন যে এমন ঘটনা ঘটানোর কোনো প্রকারের বৈধতা ছিল না। যদি ইসরায়েলে এই আক্রমণ হতো তাহলে কথা ভিন্ন ছিল বা পরিস্থিতি ভিন্ন হতো। আমেরিকাতে গিয়ে এভাবে আক্রমণ করা এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। হাজার হাজার মানুষ যার ফলশ্রুতিতে মারা গেছে, আর এর ফলে সারা পৃথিবীতে হুজুর বলছেন যে তীব্র ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে, এবং মুসলমান বিশ্ব মারাত্মক কষ্টের এবং হুমকির সম্মুখীন এই ধরনের শক্তি সমূহের পক্ষ থেকে। হুজুর বলছেন যে আমি জানি যে অনেক মসজিদ তারা মুসলমান বিরোধী যে সমস্ত দলগুলো আছে যারা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে তারা মসজিদে আক্রমণ করেছে। জার্মানি, আমেরিকা, কানাডা, লন্ডনে অনেক মসজিদে আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফজলে আহমদি মসজিদ যেখানে আছে বা আহমদি পরিবেশে যে সমস্ত অমুসলিম বসবাস করে তারা আহমদীদেরকে জানে, আহমদীদেরকে বুঝে, আহমদীদের সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার ধারণা আছে, যার ফলে আহমদিয়া মসজিদে আল্লাহ তাআলার ফজলে কোথায় কোনো প্রকারের আক্রমণ হচ্ছে না। আর কিন্তু অন্যান্য মসজিদের অবস্থা হুজুর বলছেন যে বড় শোচনীয়। আর হযরত আকদাস বলছেন যে আগামী কয়েকদিনের ভিতর একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ হতে যাচ্ছে পৃথিবীতে, একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের সম্মুখীন হবে। পাকিস্তানি মোল্লারা আমেরিকার যে বিন লাদেনকে তারা যে সন্ধান করছে বা বিন লাদেনের যে কেন্দ্রে যে আক্রমণের পরিকল্পনা তারা করছে, এর কারণে পাকিস্তানি মোল্লারা পাগল হয়ে গেছে, উম্মাদের মতো হয়ে গেছে, তারা বুঝতে পারছে না এখন কি করবে। আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তারা এখন জেহাদ ঘোষণা করেছে। হুজুর বলছেন যে অদ্ভুত বিষয় এটি। আর এখন পাকিস্তানের যে সামরিক শাসক রয়েছে বা প্রেসিডেন্ট তিনি মুশাররফ সাহেব, উনি এখন বুঝবেন যে কাদেরকে তিনি সমর্থন করছিলেন বা কাদেরকে তিনি তার ছত্রছায়া আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। হুজুর বলছেন অদ্ভুত ব্যাপার যে এই সরকার জানে যে মোল্লারা কেমন মানুষ, মোল্লারা কি জিনিস ভালোভাবে জানা আছে, তারা যে কত দুষ্ট, কত যে বিদ্রোহী তারা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শক্তিকে তারা সমর্থন করছে মোশাররফের সরকার। তো হুজুর বলছেন যে 2-3 দিনের ভিতরে, 3 দিন শব্দ হুজুর ব্যবহার করেছেন, যে 3 দিনের ভিতরে হয়তো এই ধরনের, হুজুর ইউজ দ্য ওয়ার্ড 3 days, 2 or 3 days, 3 দিনের ভিতরে by Thursday something is going to happen. হযরত আকদাস বলছেন যে বৃহস্পতিবারের ভিতর, এখন থেকে 3 দিনের ভিতরে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তো তখন হুজুর বলছেন যে এরা বুঝবে যে কি ধরনের শক্তিকে তারা সমর্থন করছে, কি ধরনের অপশক্তিকে তারা আশ্রয় দিয়ে রেখেছে সেখানে। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पंक्ति, आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदाए जुल अजायब से प्यार। এইখানে খুদায়ে জুল আজায়েবের একটু যদি ব্যাখ্যা করেন। Zul Ajaib means who is Allah of wonderful things, so wondrous and wonderful that man cannot imagine, that he can bring about apparently impossible things to happen. So Zul Ajaib is the one who can have control over everything and whose work are so wonderful that one is wonderstruck with the
implementation of Allah's words. এই পংক্তির অর্থ এখানে যে জুল আজায়েব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এই পুরো পংক্তিটার আমি অর্থ বলে দেই যে আগ है पर आग से वो बचाए जाएंगे। বলা হচ্ছে যে আগুন বর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু এই আগুন থেকে শুধু তাদেরকে রক্ষা করা হবে যারা মহাবিশ্বের অধিকারী, সত্তার সাথে আল্লাহ তাআলার সাথে ভালোবাসা রাখে। তো এখানে জুল আজায়েব অর্থ কি এটা জিজ্ঞেস করেছেন খালেক ভাই। হুজুর বলছেন যে এখানে এই কথা বলা হচ্ছে জুল আজায়েব শব্দ দ্বারা যে আল্লাহ তাআলা যিনি মহাবিশ্বের অধিকারী, যিনি নিজে বিস্ময়কর, এবং মানুষ ভাবতেও পারে না যে কত অসাধারণ বিষয় তার হাতে রয়েছে এবং কেমন অসাধারণ বিষয়ের তিনি অধিকারী। এমন অনেক কাজ তার হাতে হয় যা আপাত দৃষ্টিতে, মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব। সেটা যখন হয়ে যেতে মানুষ দেখে তখন মানুষ বোঝে যে এটি মহাবিশ্বের অধিকারী খোদা তাআলার পক্ষ থেকেই হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আল্লাহ তাআলা সূরা আল যুখরুফ এর 62 নম্বর আয়াতে বলছেন, এবং সে নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি নিদর্শন, সুতরাং উহা সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করিও না এবং আমার অনুসরণ করো, ইহাই সরল ও সুদৃঢ় পথ। এই আয়াতটির উপর কিছু আলোকপাত করার জন্য হুজুরকে অনুরোধ জানাচ্ছি। The question is based on verse number 62 of Surah Az-Zukhruf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa innahu la ilmun lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Hadith sahab request Huzur to throw light on the subject of this verse. This verse refers to Hazrat Isa alayhi salatu wasalam and his second advent. So it literally means that and all the Maulvis agree that it is about Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, but they think it will be his bodily descent the Quran is talking about, and they consider that there will be Qiyamah immediately after Isa descends. So it's all absurd and meaningless. The real meaning is that when Jesus will have his second advent in the world, there will be a great revolution brought about by that Jesus, that is Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. And Qiyamah does not mean destruction of everything. Qiyamah also means a great revolution and change. So with the grace of Allah, Ahmadis are showing that revolution all over the world. And this year in Germany, you saw, if you were there, that 8 crore some people had got converted in one single year. So next year, Allah knows best if it is going to be 16 crore or what. But mullahs cannot digest this even 8 crores. They are persecuting Ahmadis the more because of this great success. But by that time, I think the mullahs themselves will be crushed. I hope so. সূরা যুখরুফের 62 নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয়েছে। তেলাওয়াত আয়াতটি পড়েছি, অনুবাদ হলো, এবং সে নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি নিদর্শন, সুতরাং উহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করিও না এবং আমার অনুসরণ করো, ইহাই সরল সুদৃঢ় পথ। সে নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি নিদর্শন, এটি সম্পর্কে হযরত আকদাস বলছেন যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে এই আয়াতটি এখানে নাযিল হয়েছে এবং তার দ্বিতীয় আগমনের সংবাদ এতে দেয়া হয়েছে। সমস্ত মৌলভী এ ব্যাপারে একমত যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কথা এখানে বলা হয়েছে, তার দ্বিতীয় আগমনের কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু তারা বলে যে পূর্বের ঈসা, যিনি 2000 বছর পূর্বে এসেছিলেন, তিনি সশরীরে পুনরায় এই পৃথিবীতে আসবেন। আর তারা বলে যে এই আয়াত অনুসারে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের সাথে সাথে কিয়ামত হয়ে যাবে, সাথে সাথে দুনিয়া, পৃথিবীর অস্তিত্ব মিটে যাবে। তো হুজুর বলছেন যে এটি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন একটা ধারণা, অর্থহীন একটা ধারণা। আর আসল অর্থ হলো এই আয়াতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দ্বিতীয় আগমনের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে যেই ভবিষ্যৎবাণীর পরিপূর্ণতা হয়েছে সেই ভবিষ্যৎবাণীর দিকে এখানে ইশারা
অর্থাৎ মসিহে মওউদের দ্বিতীয় আগমনে এক ধরনের অসাধারণ বিপ্লব সৃষ্টি হবে, বিপ্লব আসবে তার মাধ্যমে, তার হাতে, তার জামাতের মাধ্যমে। হুজুর বলছেন যে কিয়ামত শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, সা শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তো সেই সা বলতে আসলে বিপ্লবকে বোঝায়। কোন নবীর আগমনের মাধ্যমে বা কোন মহাপুরুষের আগমনের মাধ্যমে যে পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনকে সা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আর আহমদী জগৎ আল্লাহ তাআলার ফজলে সেই বিপ্লব দেখাচ্ছে, সেই কিয়ামত আহমদীদের হাতে ঘটছে। হুজুর বলছেন যে গত বছর জার্মানিতে যে 8 কোটি কিছু বয়াত হয়েছে, সেটি এরই একটি নিদর্শন, এরই একটি নজির। তো আগামী বছর ইনশাআল্লাহ 16 কোটির বেশি হতে পারে, তো এতে সন্দেহ নেই। তো হুজুর প্রথমে মোল্লারা তো 8 কোটি হজম করতে পারছে না, আর 16 কোটি যদি হয়ে যায় তাদের অবস্থাতে কি হবে আল্লাহ জানে। কিন্তু হুজুর বলছেন যে তার আগেই হয়তো মোল্লাদের অস্তিত্ব মিটে যেতে পারে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, এই প্রশ্নটি কানাডা থেকে এসেছে। ইসলামে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য টিউবাল লাইগেশন অথবা ভ্যাসেক্টমি করার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা? We have received this question from Canada. The questioner wants to know, this is the question, some people due to medical reason or some other reason, they go for ligation or vasectomy. Is it allowed? For medical reason, of course it is allowed. Another portion also. If the doctor advises them, there is no harm in doing that. Yes. The second question. Another portion is this is one part is for medical reason they do. Some people do just for there is no medical reason behind that. That's not legible. হযরত আকদাসকে এই প্রশ্ন পাঠিয়েছেন শামসুদ্দিন সাহেব কানাডা থেকে। তো এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর বলছেন যে যারা স্বাস্থ্যগত কারণে বা ডাক্তারের পরামর্শে এই সমস্ত পদক্ষেপ নেয়, লাইগেশন করে বা অন্য যে ভ্যাসেক্টমির কথা বলা হয়েছে, এই পন্থা যারা অবলম্বন করে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে স্বাস্থ্যগত কারণে তার অনুমতি আছে, কিন্তু অন্য কারণে হুজুর বলছেন যে এটি অবৈধ। ইসলামের দুঃখ প্রকাশ করার পদ্ধতি কি? What is the Islamic way of expressing sorrow and grief? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. This is the best way. Don't you know that? হুজুর বলছেন যে এটি তো আমাদের জানা কথা যে কোরআনে কারীমের আয়াতে উল্লেখ আছে যে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, যে কেউ যখন বিদায় নেয় তখন এটাই বলতে হয় যে আমরা আল্লাহ তাআলার এবং আল্লাহর দিকেই সবাইকে বা সবকিছুকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এটাই একমাত্র উপায়। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হুজুর যে লেকচার সিয়ালকোটে হযরত মুসলিম ইসলাম বলেছেন যে 7000 বছর আমরা যে আদম আলাইহিস সালাম আসেন, উনি 7000 বছর পর্যন্ত চলে, আবার সেকেন্ড আদম আসেন, নেক্সট আদম আসেন। যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আছেন উনি একটা আমাদের জন্য শুধু না, অন্য যে আদম গেছেন আর যারা আসবে তাদের জন্য, এটা জানতে চাই। He refers to lecture Sialkot. I don't know it. He says Hazrat Masih Islam said that at the beginning of every 7,000 years Allah sends one Adam. So about Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, actually the question is framed: is he the prophet for the previous Adam, or he will be a prophet for the next Adam as well? You see, this is not applicable to Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam in that sense, because Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam's age is till Roz Qiyamah, which may be many thousand years, maybe much more than many thousand years. So this is applicable to in relative terms to Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's slave Mirza Ghulam Ahmad al-Qadian, and that is what Muslim Islam has inferred from this. That is, he said that my age will be 1,000 years. As far as Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam's age is concerned, it extends much more than that.
So within Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, from his spiritual progeny, Hazrat Masih Maud wasalam is the Adam of the present age. That is what he also infers from Surah Al-Asr, which according to the Arabic system of numbers, Wal-Asr means 1,000 years. So Hazrat Masih Maud wasalam applies this verse to himself, because it says, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. 1,000 years will pass. The 1,000 years will happen when mankind as a whole will be in the loss. So this is exactly the age when the mankind is as a whole in totality is at a loss. So anyway, that is what Hazrat Masih Maud wasalam inferred from this, and called himself the second Adam of Hazrat sallallahu alaihi wasallam. So that is why he has always been writing that my age will be 1,000 years. And about 1,000 years he also wrote that no mujaddid will come during this age. It will be only khilafatum ala minhaj nubuwah. So there is also a hadith of Rasulullah sallam, thumma yakunu khilafatun ala minhaj nubuwah. So that is the story of 1,000 years. After 1,000 years, like everything else, Ahmadiyyat will also be destroyed, in the sense that spiritually, although they would have gained a large number, maybe almost entire world, but spiritually their caliphs will be worldly caliphs, and spiritually they will be dissociated from Hazrat Masih Maud Islam and Ahmad sallallahu alaihi wasallam. So these are sad stories about what's going to happen, but unfortunately so is the case. Every building you build goes into decay. এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসল আজিজ বলেন যে এটি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে প্রত্যেক 1000 বছর পর আদমের প্রত্যেক 7000 বছরের মাথায় নতুন আদম আসে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পূর্বের আদমের অংশ না পরের আদমের? হুজুর বলছেন যে এই কথাটি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে, আর যা বেশ কয়েক হাজার বছর হতে পারে। হুজুর বলছেন এখানে তার মুসলিম ইসলাম যা বলেছেন সেটি আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি তিনি লিখেছেন। আর এই দৃষ্টান্ত হলো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যিনি এসেছেন পৃথিবীতে সংস্কারক হিসেবে, তিনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের ভিতরেই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের এক আদম হয়ে এসেছেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এক দাস আদম হয়ে এসেছেন। এবং মুসলিম ইসলাম বলেছেন যে আমার যুগ 1000 বছর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে, কিন্তু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ সম্পর্কে তিনি কোথায় বলেননি যে 1000 বছরের পর হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সমাপ্তি ঘটবে। এটি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেননি, এবং এরপরও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ অব্যাহত থাকবে। আর হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের যুগ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ভিতরেই এক উম্মতি তার অধীনস্থ এক আদমের যুগ হবে। হুজুর বলছেন যে সূরা আল আসরে এদিকে ইশারা করা হয়েছে। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আরবি ভাষার যে প্রত্যেক শব্দের যে শাব্দিক মান আছে সেই শাব্দিক মান অনুসারে আল আসরের অর্থ করেছেন যে 1000, অর্থাৎ 1000 বছরের দিকে এখানে ইশারা। তো হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম বলেছেন ওয়াল আসরে ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর,
এতে মুসলিম ইসলামের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে মানুষ 1000 বছরের মাথায় মানুষের মুসলিম ইসলামের মান্যকারী যারা হবে, যারা পৃথিবীতে তাদেরই সর্বত্র রাজ থাকবে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এই 1000-এর মাথায় তাদের ভিতর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অধঃপতন হবে, আর নৈতিক দিক থেকে তারা নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাবে। তো তিনি দ্বিতীয় আদম, হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের ভিতর। তো এটিও আসলে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগ। তো হযরত মুসলিম ইসলাম বলেছেন যে এই 1000-এর ভিতর আর কোনো মুজাদ্দিদ আসবে না সংস্কারের কাজের জন্য, বরং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে খিলাফত আলা মিনহাজের নবুয়ত, অর্থাৎ নবুয়তের পদ্ধতিতে নবুয়তের পর নবীর তিরোধানের পর যেভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় সেভাবে আমার তিরোধানের পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের দিকে ইশারা। হুজুর বলছেন যে এরপর এক বড় দুঃখজনক এবং কষ্টকর পরিস্থিতির অবতারণা হবে, অর্থাৎ হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের যে মান্যকারী যারা পৃথিবীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে সেই সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে হয়তো শুধু তাদেরই রাজত্ব থাকবে। সেই সময় হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের মান্যকারীরা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হবে, তাদেরকে ধ্বংস করা হবে। এর কারণ হলো তারা আপাত দৃষ্টিতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্টতার দাবি করলেও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের শিক্ষার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তাদের খলিফারা হবে শুধু এই বৈষয়িক চিন্তাধারা সম্পন্ন এবং এই দুনিয়ার কীট হবে তারাও। তো ধর্মের সাথে বা মসিহ মাউদের বা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না, যার ফলে তাদের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। তো হুজুর বলছেন যে এটি আপাত দৃষ্টিতে বড় দুঃখজনক ঘটনা, কিন্তু এটি দুনিয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে একটা ঘর বা বিল্ডিং যখন নির্মাণ করা হয় তখন কালক্রমে যুগের প্রবাহে কালের প্রবাহে কাল সেটিকে প্রভাবিত করে এবং সেটি ক্ষয় পেতে থাকে। তো আহমদীদেরও একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, রহমত আর বরকতের মধ্যে কি পার্থক্য? হুজুর, what is the difference between rahmat and barakat? Barakat? Yes. Barakat means something is blessed with growth, and when, for example, a little food is enough for larger number of people than for which it is meant, you always say barakat, alhamdulillah, that in this thing there is barakat. So the question about rahmat, was it rahmat is completely a different thing. Rahmat means blessing, Allah's benevolence and blessing, and rahma also means nabuwa, Allah's blessing by way of sending their prophets, his prophets, and that is why Ahmad sallallahu alaihi wasallam is referred to as rahmatul lil alamin. This rahma means that he is a prophet for all the universes, all the known worlds of that time, that period. Do you understand the difference now? হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজ বলেন যে বরকত বা বারাকাত শব্দ যেটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে এটি আসলে কোনো কিছুর পরিমাণে বেড়ে যাওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া তার জন্য বারাকাত শব্দ ব্যবহার হয়। যেমন স্বল্প বা অল্প পরিমাণ খাবার যদি অনেক মানুষের জন্য, অনেক বড় সংখ্যায় মানুষের জন্য সেটি যদি পর্যাপ্ত হয় তাহলে বলা হয় যে এই খাবারে একটা বরকত সৃষ্টি করা হয়েছে, বা এই খাবার বেড়ে পরিমাণে অনেক মানুষের জন্য অল্প পরিমাণ খাবার যথেষ্ট হয়েছে, পর্যাপ্ত হয়েছে, তো বলা আলহামদুলিল্লাহ, এতে বরকত সৃষ্টি করা হয়েছে। আর রহমত শব্দের সম্পর্কে হুজুর বলেন যে এটি ভিন্ন বিষয়, এটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ এহসান এবং বিশেষ মেহেরবানির দিকে ইশারা করে। যেমন নবুয়ত তো এক ধরনের আল্লাহ তাআলার রহমতেরই বিকাশ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কোরআনে কারীম বলে যে রাহমাতুল লিল আলামিন, অর্থাৎ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সারা পৃথিবীর জন্য রহমত ছিলেন, সারা জানা জগতের জন্য তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে এসেছিলেন। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আসসালাম। বাংলাদেশের থেকে একজন প্রশ্ন করেছে যে তার বাবা পানিতে ডুবে মরছিলেন, তিনি কি
শহীদের those are Speaking Bangla with difficulty, eh? Yes. This is a sad question, sort of. In July, Huzur, in Krora Jamaat in Brahmanbaria, one of our khadim expired as a result of boat accident. So his son actually asked this question, that the Huzur, will my father be considered among the martyrs? Or there are many types of martyrs, and this is only a type of martyrdom. Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam has mentioned various types of martyrdom. One who is drowned is a martyr. One who dies in an accident is also a martyr. But it is not the typical martyr in the Sharia's terms. In the Sharia term, a martyr is one who is murdered only for the sake of his belief. So that is the first meaning of martyr. So the person who has sent this question, I should condole him by saying that his father is also a type of martyr according to the hadith. হযরত আকদাস সাইয়্যিদাল্লাহু তাআলা বলছেন যে শাহাদাতের অনেক ধরন আছে। আমি বাংলাটা আবার বলে দেই যে ক্রোরা থেকে এই প্রশ্ন এসেছে। আমাদের এক খাদেম নৌকার দুর্ঘটনায় নৌকাডুবিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার ছেলের প্রশ্ন যে আমার আব্বা শাহাদাতের পদমর্যাদা পাবেন কিনা। হযরত আকদাস বলেন যে দেখো, শাহাদাতের কিন্তু অনেক ধরন আছে, অনেক প্রকার আছে, এটি শাহাদাতের একটি ধরন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অনেক মৃত্যুকে শাহাদাতের বা শহীদের মৃত্যুতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একটি হলো কেউ যদি পানিতে ডুবে মারা যায় বা সড়ক দুর্ঘটনায় যদি কারো মৃত্যু ঘটে তাকেও শহীদ বলা হয়েছে। কিন্তু এটি ধর্মীয় পরিভাষায় যেটিকে শাহাদাত বলা হয় সেই শাহাদাত নয়। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে শহীদ সে যে ধর্মের খাতিরে বা নিজের বিশ্বাসের খাতিরে মারা যায় বা মৃত্যুবরণ করে তাকে শহীদ বলা হয়। কিন্তু এই ধরনের মৃত্যুকেও শাহাদাত বলা হয়েছে, কিন্তু এগুলো ভিন্ন ধরনের। হুজুর বলছেন যে আমি এইভাবে এই আমাদের যে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছেন তাকে সান্ত্বনা দিতে চাই যে তোমার পিতার মৃত্যু এক ধরনের শাহাদাত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হুজুর, একজন গয়রামদি প্রশ্ন করেছে, মুজিজা সহ 1,24,000 নবী এসেছেন, হযরত মির্জা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম কি কোন মুজিজা সহ পৃথিবীতে এসেছেন? One non-Ahmadi Zare Tabligh put this question that 120,000 prophets came. All of them showed different miracles or mu'jizat. Did Mirza Sahib leave behind any miracle at all? Every kind of miracle. Don't you know? I know some miracles. So you should have told him. I told him he's not understood my word, please. All sorts of miracles were shown by Masih Maud Salam. Even the miracle of barakat in small food, such barakat was noticed because of him, because of Allah's blessing and mu'jiza, that a food was sufficient for a large party of men, who was hardly sufficient for a few people. So there are so many miracles of Hazrat Masih Maud Salam which are shown all over the world, but he will not believe in those miracles because we claim. But there are certain miracles in which non-Ahmadis will have to believe. For instance, the earthquake of Kangra. The reports are published as Masih Maud Islam has predicted for forecast that a great shall we say upheaval will be caused because of that earthquake, and large number of people will die.
accept Ahmadis. No Ahmadi will die. And it so happened that in Kangra there were some villages were wiped out of the face of the earth, totally. There was one Ahmadi house and that Ahmadi house was saved. So it happened so many times in so many places that these things were published in the time of this Kangra Zalzala, and if they were false things, the mullahs should have raised their voices and said this is false, but they dared not, because in every village there was a witness that only those were saved who were Ahmadis. But there are just a few examples. Hazrat Masih Maud Alaihissalam's miracles are amazing. His prophecy about Tsar and what will happen to Tsar. While at the time of Masih Maud Alaihissalam, Tsar was the second best emperor, the most powerful emperor after the British, and nobody could conceive his downfall. But Hazrat Masih Maud Alaihissalam predicted it. So many prophecies of Masih Maud Alaihissalam have got fulfilled, and one also recently in America. So you should tell him all these things and learn more about these things yourself. হুজুর বলছেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম তো এক ধরনের মুজিজা দেখাননি, অগণিত প্রকারের নিদর্শন এবং মুজিজা তিনি দেখিয়ে গেছেন। একটি বরকতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হুজুর বলছেন যে সামান্য বা স্বল্প পরিমাণ খাবার ছিল, কিন্তু মেহমান ছিল অগণিত। তো সেই সময় সে দোয়ার ফলে হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক যে আল্লাহ তাআলা তাকে বিশেষ পদমর্যাদা দিয়েছিলেন, তার বরকতে সেই স্বল্প পরিমাণ খাবার অগণিত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে। এটি একটি নিদর্শন। এগুলো অনেক নিদর্শন আছে হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের, সারা পৃথিবী তা দেখেছে, প্রত্যক্ষ করেছে, জানে। কিন্তু এগুলো যেহেতু আমরা বলি, তাই তারা মোল্লারা বা যারা প্রশ্নকারী তারা মানতে চায় না, বলে যে এগুলো তো আপনাদের কথা। কিন্তু কিছু নিদর্শন এমন আছে যার পক্ষে বিরুদ্ধবাদীরাও সাক্ষ্য দিয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের সাক্ষ্য এর সপক্ষে পত্রপত্রিকায় ছেপেছে। হুজুর বলছেন কাংড়াতে যে ভূমিকম্প এসেছে, অসাধারণ ভূমিকম্প, নজিরবিহীন ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্প সম্পর্কে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম পূর্বে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে এমন একটি অসাধারণ ভূমিকম্প আসতে যাচ্ছে যে নজির তোমরা খুঁজে পাবে না ভূমিকম্পের ইতিহাসে। আর মানে ব্যাপক হারে মানুষ ধ্বংস হবে। কিন্তু হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম সাথে এটিও লিখেছেন যে আহমদীদের কিছু হবে না, কোনো আহমদী এই ভূমিকম্পে প্রভাবিত হবে না। তো গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে, মাটির তলে হারিয়ে গেছে। কিন্তু হুজুর বলেছেন এই গ্রামের কথা বিশেষভাবে বলেছেন, সেই গ্রাম, পুরো গ্রাম মাটিতে চাপা পড়ে গেছে। একটা ঘর ছিল আহমদের, শুধু সেই ঘর ছাড়া। তো এই সংবাদ পত্রিকায়ও ছেপেছে, পত্রিকায় এসেছে। আর কোন মোল্লা এর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না যে আহমদরা এই যে দাবি করছে এই ভূমিকম্প সম্পর্কে এটি মিথ্যা। কারণ এই দাবি করলেই সেই গ্রামে, সেই এলাকার পত্রপত্রিকা বা অন্যান্য মানুষ যারা আছে তারা মোল্লাদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেবে। এভাবে অগণিত হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের ভবিষ্যৎবাণী আছে। হুজুর বলছেন যে যেগুলো পুরা হয়েছে। যেমন জার সম্পর্কে হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের এক ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে এক সময় আসবে যখন জারের অবস্থা, রাশিয়ার যে সম্রাট তাকে জার বলা হতো, তো এক সময় আসবে যে এই জারের অবস্থা শোচনীয় হবে। এই কথা হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম তখন বলছিলেন যখন জার পুরো প্রতাপের সাথে পৃথিবীতে শাসন করছিল, পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট এলাকায়। সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল ইংরেজদের শক্তি, আর দ্বিতীয় শক্তি যারা পৃথিবীতে শাসন করছিল সেটি জারের শক্তি ছিল। সেই মুহূর্তে হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম, সেই সময় মসিহ মাউদ ইসলাম সংবাদ দিয়েছেন যেমন একটা সময় আসছে যখন জারের অবস্থা শোচনীয় হবে। তো এই ভবিষ্যৎবাণী কয়েক বছরের ভিতরে আক্ষরিক ভাবে পুরা হয়েছে। তো হুজুর বলছেন যে আরো অনেক হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম ভবিষ্যৎবাণী আছে যার নিদর্শন আকারে তার ছাপ পিছনে রেখে গেছে। সম্প্রতিকালে হুজুর বলছেন আমেরিকাতে ঘটনা ঘটেছে। তো এই ধরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে যা আপনি পড়েন এবং নিজে অবগত হয়ে মানুষকে বলেন। বাংলাদেশে এমন অনেক আহমদী আছেন, নতুন আহমদী, যারা নিজেদেরকে আত্মপরিচয় গোপন করেন, আহমদী বলে পরিচয় দেন না, অথচ আহমদী। তাদের ব্যাপারে আপনার হুজুর মূল্যবান বক্তব্য।
From Sundarban, we have received this question. The questioner asked that there are some Ahmadis, new converts. They accept Ahmadiyyat with the condition that their conversion should not be disclosed. So, what is Huzur's opinion Yes. about this? If some people are weak, they don't want the conversion to be shown, that is possible. After a while, you hope the faith is strengthened and they themselves desire to be known. But if not, if they remain hidden, then they will disappear and they will go back. হুজুর বলছেন যে হ্যাঁ, এটি যদি কোনো মানুষ ভিতরে ধরনের দুর্বলতা থাকে, তার সে যদি প্রকাশ করতে না চায়, তাহলে থাকতে দাও তাকে কিছুদিন এই অবস্থায়। কিন্তু কিছুদিন পর যদি সে নিজেই প্রকাশ করার মানে মানসিক শক্তি পায়, আর তুমি মনে করো যে এখন তার বয়াতের কথা প্রকাশ করা যেতে পারে, তাহলে করো। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি কিছুদিন পরও প্রকাশ করতে না চায় নিজের বয়াতের কথা, তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন তুমি আর তাকে খুঁজে পাবে না, হারিয়ে যাবে, আহমদিয়তের গণ্ডিতে পরিহিত সে আর থাকবে না। And your poem, huh? Have you prepared a poem? Just Huh? the few verses from Durra Samit. Yes, a few verses. All right. हमदो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी, बाकी वही हमेशा गैर उसके सब है फानी, गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी, सब गैर ही है एक दिल का यार जानी, एक दिल का यार जानी, दिल में मेरे यही है सुबहान मैरानी, सुबहान मैरानी, कारी को नेक किस्मत दें को दीन दौलत, कारी की खुद हिफाजत हो इन पे तेरी रहमत, दे रुश्त और हिदायत वर उम्र और इज़्ज़त, ये रोज़ का मुबारक सुबहान मैरानी, सुबहान मैरानी। প্রশংসা এবং গুণকীর্তন সেই সত্তার যিনি
চিরস্থায়ী, যার কোনো সমকক্ষ নেই। রাইট দ্য ফার্স্ট টু, দ্যাটস व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। যার কোনো সমকক্ষ নেই, हमदो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी हमसर नहीं उसका ना कोई ना कोई तानी, যার কোনো সমকক্ষ নেই এবং যার কোনো দ্বিতীয় নেই। তিনি চিরস্থায়ী, তিনি ব্যতীত বাকি সব নশ্বর। অন্যদেরকে বা অন্যের সাথে মন দেয়া নেয়া এটি মিথ্যা বিষয়ের বা মিথ্যার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নামান্তর। তিনি ব্যতীত সব পর, তিনি একমাত্র আন্তরিক বন্ধু। আমার হৃদয়ের অবস্থা যা আমি বলতে চাই তা হলো সুবহানা মাইয়ারানি, অর্থাৎ পবিত্র। আমার হৃদয় যা বলছে প্রতি মুহূর্তে তা হলো সুবহানা মাইয়ারানি, পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাকে দেখছেন। এটি আমার আন্তরিক অবস্থা, এটি আমার আন্তরিক তসবিহ। তাদের নেক বানাও, তাদের ধর্ম তাদের ধার্মিক করো এবং তাদেরকে সম্পদশালী করো। তুমি তাদের হেফাজত করো, তাদের উপর তোমার রহমত বর্ষণ করো, তাদেরকে হেদায়েত দাও, তাদেরকে দীর্ঘজীবী করো, সম্মান দাও। এই দিনকে বরকত মণ্ডিত করো হে আমার প্রভু। সুবহানা মাইয়ারানি, পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাকে দেখছেন। Qudus, yes, your question, please. हुजूर इस्लाम में ताली बजाना निषिद्ध की। Is this clapping discouraged in Islam? Not altogether. Clapping is referred to especially to women, and when an imam is saying prayer, the men behind the imam remind him by saying Subhanallah when he commits a mistake. But ladies clap their hands. So from this, Khalifatul Masih Sani inferred that perhaps clapping is forbidden for men. But that was a different situation altogether. In namaz, ladies' voice could have misled some people who had some disease in their heart. So clapping is just common, nobody knows who is clapping. So before that, Hazrat Musleh Maud himself used to clap during games, etc. So it was that, if it was that haram, why did he used to do clapping? So I think he extended it over much. And now, because people have been brought up in that tradition, and they generally don't clap. But I have noticed that sometimes in a jalsa, when a speech is given by me, for instance, people clap. Non-Ahmadis particularly, they clap. And when it is turn for them, if I keep silent without clapping, it will create a very bad impression. So in that case, I also clap. So some Ahmadis are wonderstruck why he is clapping. But personally, I don't believe clapping is haram. It is a special situation in view that Rasulullah SAW prohibited men to clap and ladies to clap. Permitted ladies to clap. তালি দেয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে ইসলাম কি এটিকে নিরুৎসাহিত করে কিনা। হুজুর বলছেন যে না, এটি ইসলাম এটিকে পুরোপুরি সেই অর্থে নিরুৎসাহিত করে না বা অবৈধ বা হারাম আখ্যা দেয় না। আসলে তালি বিষয়টি মহিলাদের বৈশিষ্ট্য। এটি বিশেষ করে নামাজের প্রেক্ষাপটে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থক্য করেছেন যে ইমামের পিছনে পুরুষ মহিলা উভয়ই নামাজ পড়ে। তো ইমাম যদি ভুলে যান সেক্ষেত্রে পুরুষগণ তাকে স্মরণ করাবেন সুবহানাল্লাহ বলে, কিন্তু মহিলাদের সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা হলো যে মহিলারা তালি বাজাবে, আর এভাবে ইমাম বুঝবে যে আমার ভুলের দিকে ইশারা করা হচ্ছে, আমাকে স্মরণ করানো হচ্ছে যে কোনো ভুল হয়ে গেছে।
তো হযরত খলিফাতুল মাসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু আনহু এটি থেকে হয়তো ভেবেছেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন বা এটা নিষিদ্ধ, কিন্তু হুজুর বলছেন যে ব্যাপারটি এমন নয়। আসলে নামাজে মহিলা যদি সুবহানাল্লাহ বলে তাহলে অনেক রোগ ব্যাধিগ্রস্ত মন মানসিকতার মানুষ বা নামাজি থাকতে পারে, যাদের সেই কণ্ঠ শুনে হয়তো তারা তাদের মনোযোগ নষ্ট হতে পারে। সেই কারণে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো এই শিক্ষা দিয়েছেন যে মহিলারা তালি বাজাবে বা সুবহানাল্লাহ বলার পরিবর্তে। আর এটি যদি হারাম হতো, হযরত খলিফাতুল মাসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে পূর্বে তার রীতি ছিল যে তিনি তালি বাজাতেন, স্বয়ং নিজে এমনটি করতেন। তো হারাম হলে তিনি কখনো এটি করতে পারতেন না। তো হযরত আকদাস বলছেন যে আহমদীরা যেহেতু এই পরিবেশে সেখানে বড় হয়েছে, এই তরবিয়তের ভিতরে বড় হয়েছে, বিশেষ করে রাবুয়া কাদিয়ানের প্রেক্ষাপটে, তাই পরবর্তীতে আহমদীরা ভাবা আরম্ভ করেছে যে না, তালি দেওয়া কোনোভাবে ঠিক নয়, এটি বৈধ নয়। কিন্তু হযরত আকদাস বলেন যে এটি অনুশীলনযোগ্য নয়, অনেক পরিস্থিতিতে সমস্যা হয়। আর যেমন হযরত আকদাস বলছেন যে অনেক সময় আমি কোনো বক্তৃতা করেছি কোনো জলসা ইত্যাদিতে, এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমার বক্তৃতা শুনে অনেক এমন লোক ছিল, বিশেষ করে গায়র আহমদী, যারা আমাকে আমার বক্তৃতা শুনে তালি বাজিয়েছে। তো তাদের পালা যখন আসবে, তাদের বক্তৃতা শুনে আমি যদি নীরবে বসে থাকি তাহলে এটি অসুন্দর দেখায়। তাই হুজুর বলছেন যে এই ধরনের পরিবেশে পরিস্থিতিতে অনেক সময় আমাকে তালি দিতে হয়েছে এই ধরনের লোকদের বক্তৃতা শুনে। তখন আহমদীরা অনেকে হয়তো ভেবেছে যে এটি আবার কেমন কথা, কেমন কাজ হলো, হুজুর তালি বাজিয়ে বসলেন। তো হুজুর বলছেন যে না, এটি এই অর্থে এইভাবে এটিকে হারাম ঘোষণা করা হয়নি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে এটিকে নিষেধ করেছেন সেখানে এটি একটা বিশেষ প্রেক্ষাপট ছিল। খলিফাতুল মাসিহ সানির ক্ষেত্রেও এটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে তিনি এটি বলেছেন, নতুবা তার পূর্বের জীবনের দিকে হুজুর ইশারা করে বলেন তিনি নিজে তালি দিয়েছেন অনেক অনুষ্ঠানে। বিবাহোত্তর মহিলাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে অথবা চাকরি গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামিক শিক্ষা কি? What is the Islamic teaching about post-marital studies and job? Zakaria is doing post-marital studies. In the case of the ladies, actually. The ladies also are permitted to do post-marital study. There is no harm. হুজুর বলছেন যে কোনো অসুবিধা নেই, বিবাহের পরও পড়ালেখা এবং চাকরি She wants to do it. করতে পারে। All right, let her do. Assalamualaikum, sir. Listen, you are very clever. You are wearing the color of sari and his color of his shirt is exactly the same. It's your doing, isn't it? Yes. She is very clever about colors. And she has made this shirt for you to exactly match the sari. Isn't it so? It's my favorite color also. It is my favorite color also, sir. That's a different thing. You both, the favorite color of both is the same. All right. Assalamualaikum, sir. Waalaikum. হযরত আদম আলাইহিস সালামের পূর্বে মানব জাতির আধ্যাত্মিক লালন পালনের কোনো ব্যবস্থা ছিল কিনা? Before Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, was there any such system of the spiritual bringing up of mankind? Yes, there were so many. The fact is, Hazrat Ibn Arabi once saw in a vision that he was circuiting Khana Kaaba and some people were also circuiting whom he did not recognize, a different type of people. So he inquired from them, are you sons of Adam? Which Adam you are talking about? There were so many Adams before. So there was mankind everywhere. It's impossible that they should not have been messengers of God addressing them. And that also explains the hadith, there are 120,000 prophets of Allah. If you count from your knowledge, they are definitely not that much. So it shows that before Adam there was large number of population everywhere in the world,
and different Adams were sent to them. That is the messenger of Allah was sent to them. হুজুর বলছেন যে হ্যাঁ, আদমের পূর্বে অনেক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন মানুষ প্রেরিত হয়েছে যারা মানুষের আধ্যাত্মিক তরবিয়তের জন্য আধ্যাত্মিক ভাবে লালন পালনের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করেছেন। হযরত ইবনে আরবির একটা কাশফ বা দিব্য দর্শনের কথা হুজুর বলেন যে একবার তিনি দেখেন যে তিনি খানা কাবার তাওয়াফ করছিলেন, কিছু মানুষের সাথে তার দেখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাদেরকে যে তোমরা কি আদমের সন্তান? তারা বলল যে কোন আদমের কথা বলছো, কোন আদমের কথা বলছেন? অনেক আদম ইতিপূর্বে এসেছে। তো হুজুর বলছেন যে আসলে এটি সত্য কথা যে মানব জাতি তো সর্বত্র ইতিপূর্বে বসবাস করছিল এবং তাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম আসবে না, তাদের তরবিয়তের জন্য এটি হতে পারে না। তো আল্লাহ তাআলা সকল যুগে সকল এলাকায় এইভাবে আধ্যাত্মিক লালন পালনের ব্যবস্থা এবং বিধান করেছেন। হুজুর বলছেন যে 1,24,000 নবীর যে বিষয়টি আছে এটি এতে সমাধান। আপনি গুণে দেখেন যে যদি আদমের পূর্বে অগণিত নবীর বা আধ্যাত্মিক তরবিয়তকারীর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেন তাহলে এই আপনার এই 1,24,000 আপনি সংখ্যা কখনো পাবেন না খুঁজে। তাই বোঝা যায় যে এর পূর্বে অনেক মানুষ এসেছে যারা আধ্যাত্মিক তরবিয়তের কাজ করেছেন আদমের পূর্বে। Is keeping his favorite on one side. Very clever. I think you better distribute this mishti, and I go and refresh my ablution, and then we'll go to the prayer. Perhaps 5 minutes late, not more. Right? In fact, there is no time for your singing today. How do you say the time flies in Bangla language? How the time flies? কেমন ভাবে সময় চলে যায়? সময় কিভাবে ফুরিয়ে যায়? সময় কিভাবে ফুরিয়ে যায়? ফুরিয়ে? This is again a bit upper sonic.